Dear children, we have successfully completed the reading part of the first unit, My Painted House, My Friendly Chicken and Me. Now let's move to the textual exercises part. Here under reading comprehension, there are 8 questions. Actually, I am not going to give you the answers to these 8 questions. I am going to prepare a separate worksheet on the reading comprehension. In that worksheet, there will be some more questions along with these 8 questions. Then you will have a chance to get the clear idea on the reading comprehension of the same unit. So let's leave this section. Now go to the B section. Say if the following statements are true or false. అంటే ఇక్కడ మీరు ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్ చదవాలి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ Thandy's chicken listens to her stories and has 4 uses. We have known that Thandy's best friend is chicken. She always listens to her stories told by Thandy and she has other uses too. Okay, it is true. Next one, NDBL people call everything beautiful. We have learned that NDBL people never call everything beautiful, even it is described very well. అంటే ఎంత అందంగా ఉన్న వస్తువునైనా వాళ్ళు అందంగా ఉందని వాళ్ళు పిలవరు. బట్ హియర్ ఏమి ఇచ్చాడు, NDBL people call everything beautiful. So it is false statement. All NDBL women paint their houses. Yes, it's true. Thandy's father built them small houses and her mother painted them. Okay, it is given in the lesson. It is true or false? Yes, it is true. Thandy's father built the small houses and her mother painted them. Thandy's brother is not so mischievous. We have known that in the last page, in the part 3, Thandy's brother is so mischievous, so troublesome, so indisciplined, troublemaker. But here the statement is he is not so mischievous. So it is false statement. Now go to the section C. You have read the story My Painted House, My Friendly Chicken and Me. Read the interesting facts of village life shared by Thandy mentioned in the help box. అంటే ఇక్కడ ఒక హెల్ప్ బాక్స్ ఉంది. హెల్ప్ బాక్స్లో ఏమి ఇచ్చారంటే సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ విలేజ్ లైఫ్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు మనకు షేర్ చేశారంటే థాండీనే. ఫస్ట్ వన్, థాండీస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, స్ట్రింగ్ అండ్ షూ, పెనీ విజిల్స్ అండ్ బైసైకిల్స్, హ్యాండ్ మస్ట్ నాట్ షేక్ లైక్ ఎ లీఫ్ ఆన్ ఎ ట్రీ, Amaphoto and Ghabi, pretend to go inside small houses built by father, you must have pattern inside your head, one can tell all their secrets. Okay, now by using these interesting facts in the helping box, we have to finish this exercise. What is this? Thandy's friend chicken, Thandy's painting, Thandy's clothing, Thandy's village games. Okay, one is done for us. Thandy's best friend అంటే ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ని ఏ హెడ్డింగ్లో రాశారంటే థాండీస్ ఫ్రెండ్ చికెన్లో రాశారు. నౌ గో టు ద సెకండ్ వన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? స్ట్రింగ్ అండ్ షూ. ఓకే, ఇది దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంది? స్ట్రింగ్ అండ్ షూ. ఎప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం దీన్ని? దేని గురించి ఉంది ఇది? స్ట్రింగ్ అండ్ షూ. షూ అంటే తెలుసు కదా, స్టిచ్చింగ్ చేయడం. సో థాండీస్ క్లాతింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పెనీ విజిల్స్ అండ్ బైసైకిల్స్. పెనీ విజిల్స్ అండ్ బైసైకిల్స్, థాండీస్ విలేజ్ గేమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, హ్యాండ్ మస్ట్ నాట్ షేక్ లైక్ ఎ లీఫ్ ఆన్ ఎ ట్రీ వైల్ పెయింటింగ్. సో థాండీస్ పెయింటింగ్. Next one, Amaphoto and Ghabi. These are the cloths made of beads. So Thandy's clothing. Next one, pretend to go inside small houses built by father. What is that? Thandy's village games. Okay. Next one, you must have the pattern inside your head before we paint. So Thandy's painting. Next one can tell all their secrets. That is Thandy's friend chicken.
Let's go to vocabulary. Section A. Visualize. Text to mind. What is this activity? Let's see. Read the following sentences taken from the story. Locate the phrases that are highlighted expressions part. ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు, అది కూడా మన లెసన్లో ఉందే చూసుకోండి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద ప్యాటర్న్ ఇన్సైడ్ యువర్ హెడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ డిప్ ద ఫెదర్ ఇంటూ ద పెయింట్. వాట్ ఈస్ దిస్? థాండీ టెల్స్ us. ఓకే, వాట్ షుడ్ వీ ఫాలో బిఫోర్ వీ పెయింట్ సంథింగ్. అంటే మనం ఏదైనా పెయింట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది కొన్ని చెప్తుంది థాండీ. అందులో వన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇది. హైలైటెడ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది చూసారా? హ్యావ్ ద ప్యాటర్న్ ఇన్సైడ్ యువర్ హెడ్. హ్యావ్ ద ప్యాటర్న్ ఇన్సైడ్ యువర్ హెడ్ విచ్ మీన్స్ వన్ షుడ్ విజువలైజ్ ఆర్ హ్యావ్ క్లియర్ పిక్చర్ బిఫోర్ ఎనీ వర్క్. దీని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? బిఫోర్ వీ పెయింట్ ఎనీథింగ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఓకే, here also have the pattern inside your head which means visualize or have clear picture before any work. Next one, to visualize means to form a picture of someone or something in your mind in order to imagine or remember him or her or it. Okay, this is the meaning of visualize. Actually visualize means to form a picture of someone or something in our mind in order to remember him, in order to imagine him. Okay, now activity. What is the activity? Visualize the text given and draw the picture of it. One is done for you. This is the text. Visualize text to mind. This is the visualized text. I saw a dog. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇదంతా కూడా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటుంది? ఐ డ్రా ఏ డాగ్. ఐ సా ఏ డాగ్. ఇట్ వాజ్ బిగ్. ఇట్ వాజ్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. ఇట్ హ్యాడ్ పుట్ ఇట్స్ టంగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే మనము ఏంటి ఇక్కడ దట్ బాయ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఏ డాగ్స్ పిక్చర్. దెన్ దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ ద క్లియర్ పిక్చర్ that should be inside his mind. అంటే బిఫోర్ పెయింటింగ్ ద డాగ్ ఈ పిక్చర్ అనేది మైండ్లో ఉండాలి. ఓకేనా? దెన్ ద పిక్చర్ విల్ బీ లైక్ దిస్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్. విజువలైజ్డ్ చూడండి. ఐ సా ఎ మ్యాన్ విత్ ఎ లాంగ్ నోస్, కర్లీ హెయిర్ అండ్ బిగ్ టోస్. హీ హ్యాడ్ రింగ్స్ ఆన్ హిస్ ఫింగర్స్ అండ్ యాంక్లెట్స్ ఆన్ హిస్ ఫీట్. ఇది విజువలైజ్డ్. అంటే మైండ్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది. యూ హ్యావ్ టు డ్రా దట్ పిక్చర్ హియర్. ఈ పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ మీరు డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఎ లవ్లీ పార్క్ విత్ ఏ లేక్ ఇన్ ద మిడిల్, డక్స్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద లేక్, చిల్డ్రన్ సెయిలింగ్ దేర్ పేపర్ బోట్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మైండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్స్ తగ్గట్టుగా పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ రావాలి. ఓకేనా? నౌ గో టు ద గ్రామర్ సెక్షన్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ. I don't know why but NDBL people do not call anything beautiful. No one's house is as good as my mother's. He tries to get into everybody's business. ఈ సెంటెన్సెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి. ఐ డోంట్, DON అపాస్ట్రఫీ. ఇక్కడ ఈ సింబల్ అని చూసారా? పంక్చువేషన్ మార్క్ అంటాం దీన్ని. అపాస్ట్రఫీ, DON అపాస్ట్రఫీ T. వన్స్ హౌస్, ONE అపాస్ట్రఫీ S. ఎవ్రీబడీస్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఈ అపాస్ట్రఫీ యూసేజ్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. యాక్చువల్గా అపాస్ట్రఫీని మనము పొజెసివ్స్ని యూజ్ చేయడానికి, కాంట్రాక్షన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. 2 యూజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. టు రైట్ పొజెసివ్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సెంటెన్స్ అండ్ టు రైట్ కాంట్రాక్షన్స్. ఓకే, హియర్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ టు రిమెంబర్. కొన్ని టిప్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. రిగార్డింగ్ పొజెషన్స్, ఫస్ట్ యూసేజ్ ఈజ్ పొజెషన్స్. పొజెషన్స్ మీన్స్ టు హూమ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ బిలాంగ్స్ టు. అంటే పలానా వస్తువు ఎవరికి చెందినది అనేది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం పొజెషన్స్ ద్వారా. ఫర్ మోస్ట్ సింగులర్ నౌన్స్ యాడ్ అపాస్ట్రఫీ ప్లస్ S. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్యాట్స్ టెయిల్. ఇక్కడ చూడండి, ద క్యాట్స్ టెయిల్ అంటే పిల్లి యొక్క తోక అని అర్థం అనమాట. తెలుగులో పిల్లి యొక్క తోక. అపాస్ట్రఫీ S అని పెట్టామంటే యొక్క అనే అర్థంతో వస్తుంది. అంటే ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే ద టెయిల్ ఆఫ్ ద క్యాట్.
టెయిల్ ఆఫ్ ద క్యాట్. దాన్ని మనము అపాస్ట్రఫీలో అపాస్ట్రఫీ యూజ్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ద క్యాట్స్ టెయిల్. అలాగే ఇక్కడ ద స్టూడెంట్స్ బుక్, దట్ మీన్స్ ద బుక్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. ద స్టూడెంట్స్ బుక్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క పుస్తకము. నెక్స్ట్ ద మేనేజర్స్ రూమ్ అంటే మేనేజర్ యొక్క రూము. దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే రూమ్ ఆఫ్ ద మేనేజర్. ఓకే, టెయిల్ ఆఫ్ ద క్యాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద క్యాట్స్ టెయిల్. బుక్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్స్ బుక్. రూమ్ ఆఫ్ ద మేనేజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మేనేజర్స్ రూమ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే క్యాట్ ఈజ్ ఏ సింగులర్ నౌన్, స్టూడెంట్ సింగులర్ నౌన్, మేనేజర్ కూడా సింగులర్ నౌన్. ఇలా సింగులర్ నౌన్స్ వచ్చేటప్పుడు మనము పొజెషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, అపాస్ట్రఫీ అనే పంక్చుయేషన్ మార్క్ పెడుతూ ఎస్ యాడ్ చేశారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్సే బట్ క్యాట్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ క్యాట్స్, ప్లూరల్ రాసాం ఇక్కడ. క్యాట్స్ టైల్స్ అంటే పిల్లుల యొక్క తోకలు, టైల్స్ ఆఫ్ ద క్యాట్స్ అంటే మనం ప్లూరల్లో రాసేటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అపాస్ట్రఫీ యాడ్ చేసి ఎస్ రాయని అవసరం లేదు. వీ నీడ్ నాట్ యాడ్ ఎస్ టు ద ప్లూరల్ నౌన్. ప్లూరల్ నౌన్కి మనం యాడ్ చేయకూడదు. ద క్యాట్స్ టైల్స్, దట్స్ ఆల్. చదివేటప్పుడు కూడా సేమ్, ద క్యాట్స్ టైల్స్, దట్ మీన్స్ టైల్స్ ఆఫ్ ద క్యాట్స్. ద స్టూడెంట్స్ బుక్స్, ద బుక్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. చూడండి, స్టూడెంట్స్ ప్లూరల్ కదా, జస్ట్ యాడ్ అపాస్ట్రఫీ. నెక్స్ట్ వన్ ద మేనేజర్స్ రూమ్స్, ద రూమ్స్ ఆఫ్ ద మేనేజర్స్. ఓకే, సో పొజెషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సింగులర్ నౌన్స్కి అయితే అపాస్ట్రఫీ ఎస్ రాయాలి, ప్లూరల్ నౌన్స్కి అయితే అపాస్ట్రఫీ అని రాసి వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ సేమ్ అపాస్ట్రఫీ ఇంకో యూసేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కాంట్రాక్షన్స్. వాట్ ఈజ్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటే మనం షార్ట్ ఫామ్ రాయడమే కాంట్రాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ వుడ్ ఉంచండి, హీ వుడ్, he apostrophe d, we have to read this one as he would. అలాగే they are, they apostrophe are, మనము they are అని చదవాలి దీన్ని. అలాగే ఇది I have అని చదవాలి. ఓకే, you can't, cannot అని ఉంది కదా, దాని షార్ట్ ఫామ్ కాంట్రాక్షన్ ఆర్ షార్ట్ ఫామ్ you can't. అంటే ఇక్కడ apostrophe is used to express possessions and it is used to express contractions. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్షన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్షన్ ఆర్ పొజిషన్, కాంట్రాక్షన్. సో ఆర్ నాట్, ఆరెంట్, AREN అపాస్ట్రఫీ T, ఆరెంట్ అని రాసుకోవాలి. ఐ యామ్, I అపాస్ట్రఫీ M షార్ట్ ఫామ్. he అపాస్ట్రఫీ S, he is అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ హీజ్ అని చదువుకోవాలి షార్ట్ ఫామ్లో. ఆరెంట్, ఐఎమ్, హీజ్. she will, she apostrophe LL అని రాసుకోవాలి, షార్ట్ ఫామ్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, పొజెసివ్ ఫామ్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. ద బేబీస్ డాల్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, దిస్ ఈజ్ డాష్ టెక్స్ట్ బుక్, ద ఏంజల్స్ టెక్స్ట్ బుక్, సింగులర్ కాబట్టి అపాస్ట్రఫీ S రాయాలి. అలాగే ద బాయ్స్, బాయ్ ఈజ్ సింగులర్, సో ద బాయ్స్ బ్లాంకెట్, ద బాయ్స్ బ్లాంకెట్ ఈజ్ బ్లూ, BOY అపాస్ట్రఫీ S కూడా యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. నౌ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెన్స్ ఏదంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్? వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్? ద వర్క్ వీ డూ, మనం చేసే పనినే యాక్షన్ అంటాము. Present perfect tense is used to express or denote just completed actions. That action just completed just now completed అంట. జస్ట్ అంటే జస్ట్ బిఫోర్ యాక్షన్ అంటాము. అంటే కొద్దిసేపటి క్రితమే పూర్తయినటువంటి ఒక యాక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఆ టెన్స్లో వెర్బ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే హ్యాజ్ ప్లస్ వెర్బ్ 3 ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ 3 అని ఉంటుంది. హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ఉంటూ verb 3 ఉంటుంది, started. This is the verb form of the present perfect tense. By observing this verb form, we have to decide that sentence is in the present perfect tense and that action in the same sentence has just completed. అంటే ఇప్పుడే పూర్తయింది అని అర్థం అనమాట. చూడండి ఇందులో, she has started to teach me to paint very good designs. ఓకే, అంటే ఆమె నాకు ఎలా పెయింట్ చేయాలో, ఎలా డిజైన్స్ వేయాలో జస్ట్ ఇంతకుముందే టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అది.
ఐ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ టెల్లింగ్ యూ అబౌట్ మై విలేజ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ అంటే ఇప్పుడే నేను ఎంజాయ్ చేశాను అని అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి వెర్బ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది. హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అంటాం. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ మీన్స్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్. అంటే మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటారు. జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి, యూసేజ్ కావాలి. హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ మీన్స్ ద థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్. ఇక్కడ చూడండి, బాబీ హ్యాజ్ ఈటెన్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. వెర్బ్ ఫామ్ ఈజ్ హ్యాజ్ ఈటెన్. చెక్ చేసుకోండి, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ఉండాలి కదా, ఇగో హ్యాజ్ ఉంది. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే థర్డ్ ఫామ్ ఉండాలి కదా, ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఏట్ ఈజ్ ఈటెన్. సో హ్యాజ్ ఈటెన్. సో దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద present perfect tense. Bobby has eaten the breakfast. That means Bobby has just completed eating the breakfast అని అర్థం అనమాట. కొద్దిసేపటి క్రితమే బాబీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాడు. ఓకేనా. దే హ్యావ్ కాల్డ్ ద పోలీస్. హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి. అంటే ఏది యూజ్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది సబ్జెక్ట్ అనమాట. బాబీ అనేది ఏంటి, హీ. ప్రొనౌన్ ఆఫ్ బాబీ హీ. హీ, షీ, ఇట్. మనము సబ్జెక్ట్ని ప్రొనౌన్గా చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే రావాలి, హీ, షీ, ఇట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్స్. ఓకే, సపరేట్గా గ్రామర్ పార్ట్లు ఇవన్నీ నేర్చుకుందాం. హీ, షీ, ఇట్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్స్. ఈ మూడింటిలో ఏది సబ్జెక్ట్గా ఉన్నా కూడా మీరు హ్యాజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదర్ దాన్ హీ, షీ, ఇట్ మనము హ్యావ్ను యూజ్ చేయాలి. బాబీ ప్రొనౌన్ ఏంటి, హీ అంటాము. సో హీ హ్యాజ్ ఈటెన్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. దే అనేది హీ, షీ, ఇట్ కాదు కదా, సో హ్యావ్ యూజ్ చేయాలి. దే హ్యావ్ కాల్డ్ ద పోలీస్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడే పోలీసుని పిలిచారని అర్థం వస్తుంది. జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ కాబట్టి హ్యాజ్ షీ పెయింటెడ్ ద వాల్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏదంటే షీ అనమాట. అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్సెస్లో సబ్జెక్ట్ అనేది హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ తర్వాత వస్తుంది అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత వస్తుంది. చూడండి, షీ, హీ, షీ, ఇట్తో హ్యాజ్ వస్తుందని చెప్పాను కదా. సో షీ హ్యాజ్ పెయింటెడ్ ద వాల్. దట్ ఈస్ ద అసర్టివ్ సెంటెన్స్. అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే హ్యాజ్ షీ పెయింటెడ్ ద వాల్. ఆమె పెయింటింగ్ వేసిందా లేదా అని అర్థం అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ ద సేమ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, సమ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ దేర్ షార్ట్ ఫార్మ్స్. ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్. ఇప్పుడే కాంట్రాక్షన్స్ చెప్పాను కదా, ఐ ప్లస్ హ్యావ్, ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్. ఇది షార్ట్ ఫామ్ అనమాట, కాంట్రాక్షన్ ఫామ్. యూ హ్యావ్ వర్క్డ్. You have to write like this using apostrophe. He has written. Sometimes he is written అని కూడా చదువుతాం depending on the context. She has walked. Okay, it has rained. We have traveled. షార్ట్ ఫామ్ చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. They have studied. Okay, now negatives చూద్దాం. నెగిటివ్ ఫార్మ్స్. I have eaten is the positive form. The negative form is I have not eaten. Short form is I haven't eaten. Next, you have been to America. అది పాజిటివ్ అయితే you have not been to America. నెగిటివ్ షార్ట్ ఫామ్ you haven't been to America. Next one, she has not seen. Negative form, she has seen. Actually he has seen. దానికి నెగిటివ్ ఫామ్ అంటే he has not seen. షార్ట్ ఫామ్ he hasn't seen. నెక్స్ట్ వన్, she has not played. She hasn't played. షార్ట్ ఫామ్. It has not gone. It hasn't gone. We have not danced. We haven't danced. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. చెక్ చేసుకోండి. హీ, షీ, ఇట్తో హ్యాజ్ యూజ్ చేసాము, మిగతా వాటితో హ్యావ్ యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ వచ్చి ప్లస్ వెర్బ్ 3 ఉండాలి. ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. సీ, సా, సీన్. ప్లే, ప్లేడ్, ప్లేడ్. గో, వెంట్, గాన్. డాన్స్, డాన్స్డ్, డాన్స్డ్. స్టడీ, స్టడీడ్, స్టడీడ్. ట్రావెల్, ట్రావెల్డ్, ట్రావెల్డ్. రెయిన్, రెయిన్డ్, రెయిన్డ్. These are all the different verb forms of the various verbs. You have to observe the third form of the verb. Okay, now we have to fill the exercise. Present perfect tense యూజ్ చేయాలి. చూడండి, ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్. థర్డ్ ఫామ్ రాయాలి కదా,
ఐతో హ్యావ్ వస్తుంది. వర్క్ థర్డ్ ఫామ్ ఏంటంటే వర్క్డ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్, ఇది నెగిటివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యాక్చువల్లీ హ్యావ్ వర్క్డ్ రావాలి, ఇక్కడ హ్యావ్ వర్క్డ్ రావాలి. బట్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ నాట్ వర్క్డ్ థర్డ్ ఫామ్ రాయాలి. వీతో ఏమొస్తుంది హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్, హీ షీ ఇట్తో హ్యాజ్, మిగతా వాటితో హ్యావ్ రావాలి. సో వీ హ్యావ్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద బై బాట్, BOUGHT. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ బాట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ నాట్, వీతో హ్యావ్ వస్తుంది కదా, వీ హ్యావెంట్ ఆర్ షార్ట్ ఫామ్ అయితే వీ హ్యావ్ నాట్ ఆర్ వీ హ్యావెంట్ ప్లాన్డ్, PLANNED, ప్లాన్డ్ థర్డ్ ఫామ్ రాయాలి కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, వేర్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ అనేది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, యూతో ఏమొస్తుంది హ్యావ్ వస్తుంది, అది ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. వేర్ హ్యావ్ యూ, బీకి థర్డ్ ఫామ్ బీన్, థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద బీ ఈజ్ బీన్. వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ హీతో ఏమొస్తుంది హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్, హ్యాజ్. హీ హ్యాజ్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద రైట్ ఈజ్ రిటన్, హీ హ్యాజ్ రిటన్. నెక్స్ట్ వన్ షీ హ్యాజ్ సీన్, బట్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి షీ హ్యాజెంట్ సీన్, సీ సా సీన్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, యూతో హ్యావ్ వస్తుంది కదా క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్, ఫస్ట్ రైట్ హ్యావ్, హ్యావ్ యూ బీన్, హ్యావ్ యూ బీన్, హ్యావ్ యూ బీన్. నెక్స్ట్ వన్ ద స్కూల్, ద ప్రొనౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఈజ్ ఇట్, సో ఇట్తో హ్యాజ్ వస్తుంది. ద స్కూల్ హ్యాజ్ స్టార్టెడ్, ద స్కూల్ హ్యాజ్ నాట్ స్టార్టెడ్, నెగిటివ్ కాబట్టి హ్యాజెంట్ స్టార్టెడ్ ఆర్ హ్యాజ్ నాట్ స్టార్టెడ్. దిస్ ఈజ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ ద present perfect tense. I think you understood the present perfect tense. Present perfect tense is used to express just completed actions. The verb form of the present perfect tense is like have or has plus past participle. Past participle means the third form of the verb. We should use helping verb has when the subject is in third person singular number, that is he, she, it. We have to use have to the other subjects. That means we have to write has to the subjects he, she, it. We have to write have to the subjects other than he, she, it. That is I, we, you, they. Okay, this is the grammar part.